नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दी खबरां। नवीनीकरण कामां दे मुकम्मल होने तो बाद 28 अगस्त तो जलियांवाला बाग आम लोगों लिए मुड़ खोलिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही उद्घाटन करनगे। भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव-D की एमरजेंसी वरतों नूं मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने हथकरघा उत्पादन और बरामद नूं वधाउण लई एक कमेटी गठित की। हुण खबरां विस्तार नाल। राज सभा मैंबर श्वेत मलिक ने दस्सिया कि अमृतसर विचला इतिहासक जलियांवाला बाग 28 अगस्त तो मुड़ आम लोगों लिए खोलिया जाएगा। अमृतसर में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि बाग में नवीनीकरण के चल रहे कामों कारण पिछले 2 सालों तो इसनूं आम लोगों लिए अस्थाई तौर पर बंद किया गया सी। जलियांवाला बाग के ट्रस्टी श्वेत मलिक ने दस्सिया कि जलियांवाला बाग में तकरीबन 20 करोड़ की लागत नाल नवीनीकरण कामों नूं सिरे चाढ़िया जा रहा है, जिसके मुकम्मल होने तो बाद 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम राही इसका उद्घाटन करनगे। श्वेत मलिक ने दस्सिया कि नवीनीकरण कार्यों दौरान इतिहासक इमारतों को सुरक्षित किया गया है तो उन्होंने नाल कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सब तो ज़्यादा काम शहीदी खूह से किया गया है। इस तो इलावा जलियांवाला बाग में दाखिल होने वाली गलियां में आसे पासे शहीदों दी तस्वीरां लगाई गई हैं। उन्होंने दस्सिया कि बाग में एक 3D सिनेमा भी बनाया गया है, जिस में शहीदों की यादगार को समर्पित एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। इस सिनेमा में एक समय 80 लोगों के बैठने की समर्था है। श्वेत मलिक ने स्पष्ट किया कि बाग में आम लोगों के जाने लिए किसी भी तरह की कोई टिकट नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण कामों का पहला पड़ाव से जो पूरा हो चुका है तो इस तो बाद भी जलियांवाला बाग में सहूलतों के विस्तार लिए भविष्य में भी यतन किए जाते रहेंगे। जलियांवाले बाग से प्रश्न करिए जी, क्योंकि अज का दिन राजनीतिक नहीं है। अज का दिन जिहड़ा है वो जलियांवाला, मैं तो समझना वा कि ये दिन सानू होर कोई प्रश्न ही नहीं सोचना चाहिए। ये दिन तो शहीदों की याद का दिन है, शहीदों को याद करना चाहिए। ऐसा है जी कि समय मिल जाएगा वर्चुअल दिल्ली तो प्रधानमंत्री जी का इनॉग्रेशन करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असी देश की आज़ादी में योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जाणू करवाते हाँ। असी इस कड़ी तहत गल करांगे सहोदरन अयप्पन और पी जीवनंथम बारे। पेश है एक रिपोर्ट। अज सहोदरन अयप्पन की जन्म वर्षगांठ। केरल के समाज सुधारक और चिंतक अयप्पन का जन्म 21 अगस्त 1899 ਨੂੰ एर्नाकुलम के चेन्नई में होया। निष्ठावान राष्ट्रवादी अयप्पन ने 1928 ਵਿੱਚ युक्तिवाद नामी पत्रिका कढ़ी ਤਾਂ जो सुतंत्रता समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार और प्रसार किया जाए। अयप्पन ने केरल मिश्र भोजनम का आयोजन शुरू किया। मिश्र भोजनम ਨੂੰ केरल के पुनर्जागरण अंदोलन ਵਿੱਚ मील पत्थर मन्निया जाता है। इस विच सारियां जातां दे लोकां ने इकट्ठे भोजन किया। समाज विच भाईचारे नूं हल्लाशेरी देण लई अयप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसे दा ही असर सी कि अयप्पन दे नां नाल सहोदरन भी जुड़ गया। 6 मार्च 1968 ਨੂੰ अयप्पन दुनिया तो विदा हो गए, पर केरल के समाजिक और सभ्याचारक पुनर्जागरण इतिहास विच सहोदरन का योगदान हमेशा चेते किया जाता रहेगा। अज देश के एक होर महान सपूत पी जीवनथम का जन्मदिन भी है। उन्हों का जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले 21 अगस्त 1907 ਨੂੰ होया। ਉਹ ना सिर्फ एक महान सुतंत्रता सैनानी, समाजिक ते सियासी नेता सन, सगों एक विचारक, बेहतरीन बुलारे ते पत्रकार भी सन। इन्हां सब तो इलावा ਉਹ ਵਾਂਝੇ वर्ग के लोगों के अधिकारों ਲਈ लड़न वाले प्रमुख नेता सन। जनतक जीवन विच उन्हां दा अक्स साफ सुथरा रहा ते उन्हां दा जीवन बहुत गरीबी विच बीतिया। जीवनथम ने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी विचारधारा तो प्रेरित होकर शुरू किया सी। 1924 विच उन्हां वाईकोम सत्याग्रह विच भाग लिया। उन्हां सुचिंद्रम मंदिर विच अछूत मन्ने जाने वाले लोगों के प्रवेश करने की मंग करने वाले प्रदर्शन विच भी हिस्सा लिया। सरयूवियाल आश्रम विच अपने ठहराव दौरान उन्हां गांधी जी नूं खत लिख के उन्हां दे कुछ सिद्धांतां ते गैर रजामंदी जाहिर की। गांधी जी जब मद्रास आए तो जीवनथम का खत गांधी जी की जेब विच सी अते ओ जीवनथम नूं मिलना चाहते सन। सरयूवियाल आश्रम विच गांधी जी पहुंचे तो 25 साला जीवनथम नूं मिल के हैरान हो गए।
ਜੀਵੰਥਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਵੰਥਮ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਮਿਲ ਕਵੀ ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਜੀਵੰਥਮ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਥਮ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1940 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਦਾ ਦੇ ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ। 1942 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਈਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਨਏ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਾਈਕੋਵ-ਡੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡੀਐਨਏ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਕੋਵ-ਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਨਏ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ 66.6% ਅਸਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ RT-PCR ਟੈਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਛਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕਰਘਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਕਰਘਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥਕਰਘਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਕਰਘਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਾਈਕੋਵ-ਡੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥਕਰਘਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ।